ദൂരദർശൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ മേഖലയിൽ നിലനിർത്തുന്ന പലതരം ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ബാങ്കിങ്, അങ്ങനെ പലവിധം. ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസുമുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസിനാണെങ്കിൽ IRDA, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണെങ്കിൽ ട്രായ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനാണെങ്കിൽ RERA, ബാങ്കിങ്ങിനാണെങ്കിൽ RBI. ബാങ്കിങ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായി RBI 2021 പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന RBI ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം ഒരു റവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുവാനായി നമ്മളുമായിട്ട് ചേരുന്നത് RBI ഓംബുഡ്സ്മാൻ കമൽ കണ്ണൻ സാറാണ്. സർ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. നമസ്കാരം. സർ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അവർ പ്രൗഡ് പ്രിവിലേജ് to have you on Consumer Day, March 15th. I'm very sure that this is going to be an enlightened episode for our viewers. I'm happy to be here. Tell me. Thank you, sir. Sir, what exactly is the Integrated Ombudsman Scheme 2021? Yeah, Integrated Ombudsman Scheme, it was formed in November 2021. Initially, there were three ombudsman schemes, one for banking ombudsman scheme and another one is NBFC's ombudsman scheme, then digital ombudsman scheme. All these three schemes were integrated into one scheme, and this has come into existence from November 2021. Actually, this scheme is given to the public at free of cost for resolving their grievances. ശരിക്കും ഒരു മഹത്തായ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തന്നെയാണ് RBIയുടെ. ഇതിനു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 സ്കീംസ്, ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം, നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം, ഡിജിറ്റൽ ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം എന്നീ 3 സ്കീമുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കുടക്കീഴിലാണ് RBI പുതിയതായിട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്ത് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് RBIയെ സമീപിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ ബോധിപ്പിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് നീതി തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുവരുത്താനാകും. അതാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. Sir, I've gone through the document, I've gone through the scheme, it is absolutely path-breaking. So what is deficiency in service? The deficiency in service, we can, before going into that one, there are certain rights which RBI has prescribed, that is to the customer. The first one is rights for the fair treatment. So they have to get a fair treatment when they are entering into any agreement or any contract or whatever it is with the banking transactions. And similarly, right to get transparency. Whatever they are getting into any transaction, they should have the transparent manner. They should be in a position to understand what are their rights. Then similarly, right to suitability. Suppose if a person is going to a bank and asking for any fixed deposit to be opened, he should not be asked to open one insurance. So what is suitable to him, that he has to select. Then regarding right to privacy, in respect of right to privacy, the customer the details should be preserved by the bank, and these things should not be disclosed. Of course, there are certain exemptions like some income tax department or some law dealing authorities, if they are asking, then only they can reveal, otherwise they should not disclose it to the common public. Then right to redress their grievances and get the compensation. When there is any of these rights, if it is violated, then the customer can have a grievance that he can come to banking ombudsman saying that there is a deficiency in the customer service. And any financial services where they have to supposed to get from the bank, when there is some inadequacy or it is not complete, then it is considered as the deficiency in customer service. ഏതൊരു മേഖലയും പോലെ തന്നെയാണ് ബാങ്കിങ് സെക്ടറും. ഒരു കസ്റ്റമറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഇടപാടാണ്. ഒരു ബാങ്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്കിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പോരാത്തതിന് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു സ്യൂട്ടബിലിറ്റിയാണ്. നമ്മളെക്കൊണ്ട് അവർക്കൊരു ഇൻഷുറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ എടുക്കാനുള്ള യാതൊരു അധികാരവും അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു അവകാശവും തന്നെ അവർക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ്, നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരാൻ ബാങ്ക് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ, നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ, പാൻ കാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ബാങ്കുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഈ
ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ബാങ്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒരു ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ബാങ്കുകൾക്ക് അത് നൽകാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അവകാശം തന്നെയാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പരാതി നിങ്ങൾക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബാങ്കിനെ സമീപിക്കാം. ബാങ്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു 30 ദിവസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് RBI Ombudsman. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ സർവീസിൽ വരുന്നത്. സർ, ഈവൻ അണ്ടർ ബാങ്കിങ് ദർ ആർ സെവറൽ റെഗുലേറ്റഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് that we understand. So what are the regulated entities covered under integrated ombudsman scheme? There are all the commercial banks, they are all regulated entities. Then in respect of NBFCs, where that all the deposits accepting NBFCs, they are all coming under regulated entities. And in NBFCs where their asset size is more than 100 crore, they will be considered as the regulated entities. And in respect of urban cooperative banks, where their deposits are less than 50 crore, in that case exempting that one, all other urban cooperative banks will be the regulated entities, and so on. But if the list in that where that whatever RBI is covering and under this scheme, those regulated entities will be taken care of by the banking ombudsman scheme. But if they are regulated entities but not coming under this list, still those complaints are also, we will be forwarding into our own CEPC, that is one cell which will be taking care of those complaints. ബാങ്കിങ്ങിൽ തന്നെ പല സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപഭോക്താവാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർ ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഉപഭോക്താക്കളെല്ലാം തന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് RBI സമീപിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് NBFCs, നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്ന NBFCs തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്കീമിൽ വരും. ഏകദേശം 100 കോടി അസറ്റ്, 100 കോടി ആസ്തി കൂടുതലുള്ള NBFCs ഇതിനകത്തേക്ക് വരും. ഇതിനകത്ത് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് 50 കോടിക്ക് താഴെ ആസ്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ മാത്രം ഈ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. RBIയുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരുപാട് ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കിങ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്കീമിലൂടെ RBI സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ലഭിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്കീം, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം. സർ, who exactly is an RBI Ombudsman? Because most of our viewers might not be aware of such a terminology. True. RBI Ombudsman is appointed by Reserve Bank of India under this scheme, and Reserve Bank of India has given the powers under this scheme to the RBI Ombudsman to resolve the complaints and also to pass the award to the cases wherever it is required. ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ ആരെടുത്ത് പരാതി ബോധിപ്പിക്കണം? നിങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ആരാണ്? മറ്റാരുമല്ല, RBI ഓംബുഡ്സ്മാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിയമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ബോധിപ്പിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നീതി നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്, അത് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമാണ്. സർ, who is a deputy ombudsman? A deputy ombudsman is a senior officer of the Reserve Bank of India, and he is in the scheme to assist and also to help the ombudsman in taking the decisions and also to process the complaints. ഒരു അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സഹായിയായി ഡെപ്യൂട്ടി ഓംബുഡ്സ്മാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പലപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും പലപ്പോഴും പരാതികൾ ഒരുപാട് വരാം. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശത്ത് 137 കോടി ജനങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ ദേശത്ത് ഒരു പരാതികൾക്ക് യാതൊരുവിധ കുറവുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പലപ്പോഴും പരാതികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് നീതി ലഭിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. Sir, I understand that everybody needs to have a centralized place where people can go and register their complaints. And I understand that CRPC is one such entity for customers to go and submit their complaints. So could you please speak more about CRPC? Centralized Receipts and Processing Center, which is situated at Chandigarh. Here all the complaints are received at one particular place, and these complaints are distributed all over India
to all the ombudsman officers for processing the complaints. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചണ്ഡീഗഡ് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻട്രലൈസ്ഡ് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സെൻറ്ററിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ബോധിപ്പിക്കാവുന്നത്. കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഈ ഓഫീസ് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാം. അവിടെ നിന്ന് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണോ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലേക്കാണോ ഈ പരാതി ഡിസ്ബേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ആ സംസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓംബഡ്സ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ പരാതി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് CRPCയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം. അവിടെ നിന്ന് ആ സംസ്ഥാനത്തെ ഓംബഡ്സ്മൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പരാതികളുടെയും നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. Sir, what is the contact center of RBI and how can the customers access if they have to submit their complaints? Yeah, the contact center is a platform on which they get the assistance how to lodge the complaint. It is not the place where they can lodge the complaint, but they will get the assistance or help through this number. There is a IVRS 14448. If they contact that number, then they will get some assistance how to lodge the complaint. And there are some manual help is also available, and this manual help can be obtained from in Hindi and in English enquiries during the time from 8 AM to 10 PM, except on national holidays. And in respect of regional languages, the 10 regional languages are allowed. For that, the timings are 9:30 AM to 5:15 PM. They can get that help how to lodge the complaint. ഒരു ഉപഭോക്താവ് പരാതി ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നെന്നിരിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഈ സ്കീമിൽ ലഭ്യമാണ്. ആ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക. 14448. ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, 14448. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ് വോയിസ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം IVRS ഈ സ്കീമിൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 8 മണി മുതൽ 10 മണിക്കിടയിലാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവുന്ന ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയോ ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 10 റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിലും നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. 9:30 മുതൽ 5:15 മണി വരെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഒരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 9:30 മുതൽ 5:15 സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിക്കേണ്ടതാണ്. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം, കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ നമ്പറാണ് 14448. Sir, what type of complaints are not covered under this integrated scheme? So, under this scheme, whatever complaints which are already dealt with and it has been rejected or accepted or whatever it is, these complaints will not be accepted for the second time. And similarly, any complaint which is of the having a commercial decision of the regulated entity, these complaints are also will not be entertained by us. ഇപ്പോൾ ഈ സ്കീമിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ചില പരിമിതികളുണ്ട്. ആ പരിമിതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഈ സ്കീം ത്രൂ RBI ഓംബഡ്സ്മാനെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത കേസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാൻ ആവുന്നതല്ല. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. 2, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു, നിങ്ങളൊരു ലോണിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു, ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ലോണിനോ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു, ബാങ്ക് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു, ബാങ്ക് അത് നിരാകരിക്കുകയാണ്. അത്തരം കമേഴ്ഷ്യൽ ഡിസിഷൻസിന് നമുക്കൊരിക്കലും ഇത്തരം സ്കീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. Sir, what are the other limitations? Similarly, if a vendor is making a complaint against the regulated entity, those complaints will not be accepted by us. And if they are making a general complaint on administration or the management, these complaints are also we are not going to take up. Okay. ഉപഭോക്താവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സ്കീം. അതൊരു വെൻഡർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്കോ ഒരു പരാതി പറയാനുള്ള ഒരു സ്കീമല്ല ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബഡ്സ്മാൻ സ്കീം. ഇതൊരു പ്യുവർലി കസ്റ്റമേഴ്സ്, ഉപഭോക്താവിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോളിസി ഡിസിഷനെയോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്കൊരു പരാതിയായിട്ട് ഈ സ്കീമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. Similarly, if there are disputes between 2 regulated entities, then we will not be accepting those complaints. And also the complaints which
is pending in any of the law enforcing agency or in any other statutory body, those complaints we will not be accepting. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ പരാതി നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ബോഡി, മറ്റൊരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിങ്ങളുടെ കേസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ പരാതിയുമായിട്ട് ഈ സ്കീമിൽ ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. Similarly, if the employee of a regulated entity is filing a complaint against the employer, that we will not be accepting it. And if there is any case which is pending in any court of law, we will not be entertaining those complaints. And whatever complaints which are not having sufficient details, incomplete details, those complaints are also we will not be accepting it. പരാതി ബോധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പരാതിക്ക് ഈ സ്കീമിൻ്റെ കീഴിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ പരാതി ലീഗലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല. ഇനി ഉപഭോക്താവല്ല, നിങ്ങളൊരു ബാങ്കിൻ്റെ തൊഴിലാളിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്കീമിൽ അതും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. Sir, my next question is, when can one file a complaint before the RBI Ombudsman? The complainant has to approach the regulated entity first, and they have to lodge the complaint to the regulated entity. If the regulated entity is giving a reply within those 30 days, and if he is not satisfied with that reply, the complainant can lodge a complaint with RBI Ombudsman. Suppose if he has not given any reply for 30 days, then also he gets that right to lodge the complaint to the RBI Ombudsman. However, he has to lodge such a complaint to RBI Ombudsman within 1 year period from the date of reply. If he has received from the RE, within 1 year period he has to lodge the complaint. In case if he has not received any reply from the RE, then he gets 1 year and 30 days from the date of his complaint to the RE. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം വഴി RBI ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്കൊരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ പരാതി ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് ബാങ്കിനെയാണ്. ബോധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസം വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാം, ഒന്ന് മറുപടി ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കാം. ഇനി മറുപടി ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആ മറുപടിയിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. മറുപടി ലഭിച്ച ആ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് RBI ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി 30 ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 30 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് RBI ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. Sir, what exactly is the procedure of filing this complaint before the RBI Ombudsman? There are two ways of filing the complaint. One, complainant can file it online. There is a URL https://cms.rbi.org.in. They can file it online anytime 24/7. In case if they want to lodge a complaint by letter or by post, they have to send their complaint in writing to CRPC Chandigarh. ഒരു ഉപഭോക്താവിന് എങ്ങനെ അവരുടെ പരാതി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമിൽ ബോധിപ്പിക്കാം? CMS പോർട്ടൽ, ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് CMS പോർട്ടൽ വഴി നിങ്ങളുടെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് അത്ര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിസിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതിയൊരു പരാതി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് CRPC ചണ്ഡീഗഡ് ഓഫീസിലേക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. Sir, if you want to submit a complaint, what are the documents, what are the details that you need to have? All the basic details like name, age, gender, address, and your email address, and also that against which regulated entity you are filing the complaint, that branch name, and you have to give that what is actual grievance, that subject matter, and what is the loss you have incurred, and what are all the compensation you are seeking from the ombudsman. All these details ought to be given. പരാതി ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉപഭോക്താവ് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഒന്ന്, പരാതിക്കാരൻ്റെ പേര്, വയസ്സ്, ജെൻഡർ, നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ്, നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഏത് ബാങ്കിനെതിരെയാണോ നിങ്ങളുടെ പരാതി നിങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ആ ബാങ്കിൻ്റെ പേര്,
ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ്, അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ്, ഈ വക ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ അതിലുണ്ടാവണം. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പരാതി, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കാരണം അതില്ലാതെ ഒരിക്കലും RBI ഓംബുഡ്സ്മാന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാവില്ല. അപ്പോൾ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ദ കംപ്ലയിൻറ്റ്, എന്തൊക്കെയാണ് വസ്തുത, അത് ബോധിപ്പിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പരാതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ നഷ്ടം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരാതി എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ, നഷ്ടപരിഹാരം എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. Sir, how important is self-declaration from a customer while approaching RBI Ombudsman? Yeah, it is most important that a self-declaration from the customer complainant stating that complaint is not maintainable. That self-declaration is compulsory, that we have to get it at the time of lodging the complaint. And moreover, the scheme is at free of cost, and it is made as a simple one. So, whatever complaint routed through the advocate, that should not be the case. So, the representative should not be through advocate. ഈ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേസ് മറ്റൊരു ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിയും മറ്റ് നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മറ്റേത് ബോഡിയുടെ കീഴിലും ആ പരാതി ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിലല്ല. ഇത് RBI ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ത്രൂ ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിയമത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമീപിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ത്രൂ പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ത്രൂ നിങ്ങൾ പോയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ ഇവിടെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇതൊരു കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി, ഉപഭോക്താവിന് വേണ്ടി മാത്രം RBI പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജസ് ഇല്ല, ഇവിടെ ഹിഡൻ ചാർജസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ₹1 പോലും മുടക്കാതെ നീതിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് RBI ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. I also request that all the documents which are supporting the claim should be enclosed along with the complaint. It will fasten that processing, and they may get the compensation or whatever it is at a faster rate. നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പരാതിയെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ വസ്തുതയും എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും നിങ്ങളുടെ കേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സാറ് അത് വളരെയധികം എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്, അത് സാധിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ RBI ഓംബുഡ്സ്മാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. Sir, obviously people might have their apprehensions in terms of what language the complaint can be filed. The complaint can be filed, if it is filed in the online, it can be either in English or in Hindi. However, whatever documents they are enclosing, that can be in any language which they will be enclosing along with their complaint. If they are writing to CRPC in written form, it can be in any language. ഏത് ഭാഷയിലാണ് പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനാവുന്നത് ഒരു വലിയ സംശയം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി പരാതി ബോധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയാണ്. പക്ഷേ പരാതിയോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ, മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളം, തമിഴാണെങ്കിൽ തമിഴ്, കന്നഡയാണെങ്കിൽ കന്നഡ, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് CRPCയിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കംപ്ലയിൻറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് പരാതി നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷയുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു പരിമിതികളുമില്ല. ഏത് ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. Sir, can the complainant track the status of his complaint? Yes. When the complaint is lodged, since they are giving that telephone number and email ID and all those things, the complainant, that system will throw one number, complainant number, to the phone number, SMS, or they will get the email, that complaint number. That, as I said earlier, that there is a toll free number 14448. If they call that number and give that complaint number, and they can also track it online on real time basis. What is happening, how it is being processed, where exactly it is lying, everything can be tracked. ഇപ്പോൾ പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരാതിയുടെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് എന്നറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പരാതി ബോധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്പർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്പർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് CMS പോർട്ടൽ, നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്പറും വെച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കേസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ്, പരാതിയുടെ സ്റ്റേറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 14448 വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ പരാതി നമ്പർ, കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റസ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Sir, the biggest concern for people is there any fee, any charges for No, filing the complaint? there is no fee charged. It is absolutely free of cost. Free of cost. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഇതിൽ പരം സന്തോഷം തരുന്ന വേറൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നീതി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഉപഭോക്താവ് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ ചിലവ് ഓർത്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം 2021 ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ₹1 പോലും മുടക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. Sir, is there any monetary limit on the amount involved in the complaint? Since it is banking, there are chances that the scale of money could be huge, and also the compensation that the RBI Ombudsman can sanction. Is there any limit? Yes. See, there is no limit as far as the disputed amount is concerned. It can be any amount for which they can lodge the complaint and it will be processed, and in case if it is found that the complainant is right, and the entire amount can be restored. There is no limit at all. However, over and above whatever is the disputed amount, if the ombudsman feels there are some consequential losses which the complainant has incurred up to a maximum amount of 20 lakhs, he can sanction as a compensation to the complainant against the regulated entity. Over and above, further, for the mental agony on the time and effort spent, for that also he can give one more compensation of up to 1 lakh rupees to the complainant. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമിൽ വരുന്ന പരാതികളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോണിറ്ററി ലിമിറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എമൗണ്ടുകൾക്ക് യാതൊരുവിധ ലിമിറ്റും ഇവിടെ ഇല്ല. പക്ഷേ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കണം എന്ന് ഓംബുഡ്സ്മാന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച സമയം, നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു മാനസിക പിരിമുറുക്കം അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പീഡനം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് 1 ലക്ഷം രൂപ കൂടെ, ഈ 20 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റിൻ്റെ കൂടെ 1 ലക്ഷം രൂപയും കൂടെ നൽകാൻ RBI ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ സ്കീമിൽ സാധ്യമാണ്. Sir, in case in further recourse that is available, in case the banking customer is not happy with the RBI ombudsman, any sort of appellate authority that is available? Yeah, it is there. In case the complainant feels that whatever grievance is he has already lodged with the banking ombudsman is not properly resolved, then he has the appeal right. He can go to the appellate authority. The appellate authority is the executive director in charge of our CEPD central office at Reserve Bank of India, Bombay. So he is the appellate authority. So within 30 days from the date of that whatever award or whatever resolution given, within that time he has to make a complaint, appeal to the appellate authority. This appeal can be either through email or by post. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമിൽ ഉപഭോക്താവിന് അപ്പീൽ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെയുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. RBI ഓംബുഡ്സ്മാൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന നീതിയിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് CEPD സെൻട്രൽ ഓഫീസ് അറ്റ് മുംബൈ, അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചു, നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് 30 ദിവസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് CEPDയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടോ നിങ്ങളുടെ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. Sir, since India is a growing economy, more and more people are coming into the banking system. It's extremely important that they should know about the safe banking practices. So as an RBI ombudsman, sir, what will be your message to everybody? These safe banking practices, it should be adopted by everybody. So first of all, one should not share the OTP or the password with anyone. They should keep it as a private one, and they should not respond to any email which they are getting it from any unwanted party. They should not respond to any email or SMS links which are all doubtful. Then also if there is any phone call from the unknown persons and they are asking for any download any app, never do that one.
നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ തട്ടിപ്പുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ തന്നെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ്. RBI ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ഈ കാർഡുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. എസ്പെഷ്യലി വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പർ. നമ്മൾ ATMൽ പോയി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ പിൻ നമ്പർ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ SMS ആയി ലഭിക്കുന്ന OTP, ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ, ഇത്തരം നമ്പറുകൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പുറത്താരോടും പറയരുത്. 2, നമുക്കൊരു പക്ഷേ ലഭിക്കുന്ന ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില SMS ലിങ്ക് വഴി നമുക്ക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ ഫോൺ കോൾസ് വരാറുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്കൊന്നും പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു കാരണവശാലും അവർക്ക് കൊടുക്കരുത്. പരിചിതമല്ലാത്ത ആപ്പുകളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൊബൈലിലുള്ള പല ഇൻഫർമേഷനും പുറത്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാവിധ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് മൊബൈലിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ സേഫ് പ്രാക്ടീസസ്, വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വിവരങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ദർ ആർ ഫ്യൂ മോർ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ്. So, never scan a QR code for receipt of any money, because for sending the money only you require your OTP and other things are to be done. But if somebody says for receipt of money you give any of your credential, one need not give that one. It is not at all required. Then another one is that whenever you are accessing any website, it is very much required to check whether it is a proper website. And there may be some small spelling errors. Along with that one, they make a fake websites. So these things are to be avoided. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിൽ കയറി ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുമായിരുന്നു, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഒരു QR കോഡാണ്. മൊബൈൽ എടുത്ത് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് പൈസ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വരാനായിട്ട് ഒരു QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ചതിക്കുഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ URL ലിങ്കാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് URL ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Further, the debit cards, credit cards are to be kept at a secured place, and there is a facility available that there you can set a daily limit in that credit card through your mobile. Suppose if you want to withdraw any money, you can release only to that money, that amount, and the rest of the thing you can make it as a limit as 0, so that even if the credit card is misplaced or debit card is misplaced, if somebody uses that also, he cannot withdraw. So it gives a protection that by setting the limit on daily basis, and it can be altered only when we require that one. Further, whenever we get any alert message in our mobile from banks, it should be immediately cross checked, and if there is any unauthorized transaction, that should be brought to the notice of the bank immediately. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. 2, എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലും നമുക്ക് ഒരു ഡെയിലി ലിമിറ്റ് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് 2000 ആവാം, 3000 ആവാം, 5000 ആവാം. അത് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അവകാശമാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെയിലി ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് ലഭിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നടത്തിയതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമർ കെയറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. And similarly, if somebody is going to deposit any money in the NBFC, first of all they should check with that link whatever is shown below, whether this NBFC is capable of accepting the deposits and whether it is appearing in the list. That should be cross checked. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് ഉപഭോക്താക്കൾ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിനോടൊപ്പം തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളും ഇത്തരം NBFCസിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പണം ഒരു NBFCയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത്
നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും RBIയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി അത്തരമൊരു NBFC RBIയുടെ സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ പണം ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്കിൽ ഇരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് RBIയുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യും. ആ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന NBFC അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തേണ്ടതാണ്. Sir, are there any specific guidelines regarding the time for reversing the funds in case of a failed transaction with the bank? In case of failed transactions, the turnaround time has been fixed by Reserve Bank of India, and mostly it should be on T+1 basis, and whenever they are not reversing it within that due date, then every day thereafter the bank has to pay 100 rupees per day to the complainant. In certain cases where the third party is involved and confirmation is to be obtained, in such cases it is in T+5. These instructions are already given, but the best thing is whether the complainant is asking or not, it should be done by the banks automatically. This compensation is to be paid to the complainant. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം എന്തൊക്കെയാണ് ആ സാഹചര്യം? ചില മർച്ചൻ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്ന ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 5 ദിവസം വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിദിനം 100 രൂപ ഫൈൻ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. Sir, are there any RBI guidelines regarding the losses, especially from fraudulent transaction through electronic and digital banking? Right. See, these fraudulent transactions can happen in 3 possibilities. The first possibility, it would be due to the compromise of the credentials by the customer or the complainant. In such an event, if he is not following the safe guidelines, whatever we have said, for that the bank cannot be held responsible. In such an event, his liability will be full. However, we also tell the banks to help the customer to retrieve the money wherever it has been credited wrongly, to get back that money. That help only they can do it, but otherwise the customer has to go to the police or somebody to investigate into the matter. The second possibility is there is a chance that some fraud would have happened at the regulated entity level, like a bank or fraud or something like that. In such an event, RBI is given the guidelines that the complainant should be 100% get back the money fully, and that money is secured, whatever money is lost. Then the third possibility is neither the bank nor the customer they are involved, but the third party, somebody has accessed the account and they have taken the money. If that is proved, then in such a case the only thing what we are expecting from the complainant is that he has to lodge the complaint to the regulated entity within 3 days from the date of when that fraud has happened in his account. Then he will get back the full money. ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നതാണ്. അത്തരമൊരു തട്ടിപ്പിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീതി ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും? സാർ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത് 3 സാഹചര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കസ്റ്റമറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന പാളിച്ചകൾ. നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ നമ്മൾ പുറത്തു പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ OTP നമ്പർ നമ്മൾ പുറത്തു പറയുകയും ചെയ്ത് സംഭവിക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകളാണെങ്കിൽ ഈ സ്കീം വഴി നമുക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നത് അല്ല. പക്ഷേ RBI ഓംബുഡ്സ്മാൻ എല്ലാ ബാങ്കും ഈ സ്കീം വഴിയല്ല, പക്ഷേ RBI തന്നെ എല്ലാ ബാങ്കിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പാളിച്ച സംഭവിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യം ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുക, പരാതി കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് നീതി ലഭിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം വഴി RBI ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ്? ഉപഭോക്താവുമല്ല ബാങ്കുമല്ല ഉത്തരവാദി ഈ പാളിച്ചയ്ക്ക്, ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഉപഭോക്താവിന് ബാങ്കിനെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്ന് കൃത്യം 3 ദിവസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ബാങ്കിനെ സമീപിച്ച് പരാതി ബോധിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പണം പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചു തരാൻ ബാങ്ക് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം വഴി നിങ്ങൾക്ക് RBI ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. Sir, it has been an absolutely enlightening interview with you.
This is something that I'm very sure that our viewers would really appreciate on this day of March 15th, which is celebrated as the World Consumer Day. Sir, is there any last word that you would like to share with the viewers? I thank Doordarshan for giving me this opportunity, and I also thank the viewers. Thank you very much. Nani.